अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु जीसस क्राइस्ट गॉड, जो परमात्मा की मूर्त को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े और ये महसूस करें कि जब आपका हार्ट बीट चलता है, दिल धड़कता है, उस समय वो नाम हमारे हृदय से निकल रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। होगा क्या?
कि जैसे जैसे आप सत्संग के अंदर बैठना शुरू करेंगे, जैसे जैसे सत्संग में जाना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा सत्संग अटेंड करेंगे, उतना आपके इष्ट देव का कंसंट्रेशन आपके मन के अंदर बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, सत्संग में जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा, देर नहीं लगेगी। क्यों? कंसंट्रेशन के माने क्या है? हमारा शरीर एक कप की तरह है, एक बर्तन की तरह है। मन को कंपेयर करिए बर्तन से। जितना कप के अंदर पानी के अंदर है, चाय के अंदर है, दूध के अंदर आप चीनी डालते चले जाएंगे, उतना मीठा होता चला जाएगा। ये शरीर, उसके अंदर जितना नाम का कंसंट्रेशन आप डालते चले जाएंगे, उतने नाम की मिठास आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके मन के अंदर बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने देव के सामने बैठे होंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जितना विचार आपका होगा वो सब ईश्वर में हो जाएगा और बड़ी सुंदर स्थिति आपको प्राप्त होगी। ఇప్పుడు గురుదేవులు మానసిక పూజ గురించి తెలియచేస్తూ ఇందాకనే చెప్పారు. ఈ ప్రపంచంలో 3 రకాలైనటువంటి పూజలు ఉంటాయి. ప్రాపంచిక పూజ అంటే పుస్తకాలు, కీర్తనలు, పఠనం, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదవడం, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. రెండవది శారీరక పూజ, అనగా రోజు మనం ఉదయం చేసేటువంటిది దీపారాధన చేయడం, పుష్పాలతో అలంకరించడం, ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించడం, గుళ్ళు గోపురాలకి వెళ్ళడం, అభిషేకాలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా శరీరంతో చేసేటువంటిది. మూడవది మానసిక పూజ, మనసు ద్వారా పరమాత్మని ధ్యానించడం లేదా స్మరించడం. గురుదేవులు ఏమని తెలియజేస్తున్నారు? శారీరక పూజ ఏదైతే ఉందో, శరీరంతో రోజు మనం చేసేటువంటి పూజ ఏదైతే ఉందో, దానివల్ల కలిగేటువంటి లాభం లేదా అనుభవం మానసిక పూజ వల్ల కలిగేటువంటి లాభంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకని అంటే చూడండి, ఒక పండగ లేదా ఒక ఉత్సవం వచ్చింది, మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి గుడికి బయలుదేరారు, అర్చన లేదా అభిషేకం చేయించుకుందాం అని చెప్పి బయలుదేరగానే మనం ఏం చేస్తాం? ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరగానే ప్రాపంచిక చర్చల్లో మునిగిపోతాం. ఇంట్లో తాలూకు సమస్యలు, ప్రపంచం తాలూకా వార్తలు, ఉద్యోగం, వ్యవసాయం, వ్యాపారం తాలూకు చర్చలు, ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ గుడికి వెళ్తాం. గుడికి వెళ్ళి అక్కడ గుడి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత పరమాత్మకి, ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం మీద అభిషేకం లేదా అర్చన చేయిస్తూ ఉంటాం. ఆ అభిషేకం చేస్తున్నంతసేపు లేదా అర్చన చేస్తుంటే, ఆ మంత్రాలు చదువుతున్నంతసేపు కూడా మన మనసు భగవంతునిపైనే లగ్నం అయి ఉంటుంది. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు, ఎవరూ కాదనలేరు కూడా. ఆ 2 నిమిషాలే, గుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ 10 నిమిషాలే మన మనసు పరమాత్మ చరణాలపై లగ్నం అయి ఉంటుంది. మరలా అర్చన అయిపోతుంది, తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి బయటకు వచ్చేస్తాం. చెప్పులు వేసుకుని ఇంటికి బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి మరలా ప్రాపంచిక విషయాలు, ఇంట్లోని విషయాలు, సమస్యలు, బాధలు, చికాకులు. ఇదే ఎలాగ గుడికి వెళ్ళామో అలాగే తిరిగి వస్తాం ఇంటికి. ఏ మాత్రం కూడా లాభం లేదని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. అదేవిధంగా చాలామంది, కొంతమంది 10 నిమిషాలు, కొంతమంది పావు గంట, అర్ధగంట, ఇంకా కొంతమంది అయితే భగవద్భక్తులు గంటలు కూర్చుంటారు పూజలో. పూజ చేస్తూ ఉంటారు, చేతులు పూజ చేస్తూ ఉంటాయి, పుష్పాలు వేస్తుంటాం. మనసు ఇంట్లో విషయాల మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఆఫీస్లో విషయాల మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇవాళ చేయాల్సిన పనుల మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది, బంధువుల మీద, మిత్రుల మీద, స్నేహితుల మీద, ఇంట్లో పిల్లల యొక్క సమస్యల మీద. శరీరం ఒకటే దేవుడి ముందు కూర్చుంటుంది, మీ మనసు అలా బయట తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అటువంటి పూజలో ఎన్ని గంటలు కూర్చున్నా సరే వచ్చేటువంటి ఫలితం చాలా చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. అటువంటి పూజలో ఎన్ని గంటలు కూర్చున్నా సరే కలిగేటువంటి ఫలితం చాలా చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకని? పూజ యొక్క అసలైన ధ్యేయం ఏమిటి, అసలైన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే, పూజ చేస్తే ఆనందం కలగాలి, సంతోషం రావాలి, మనస్సు పరిపూర్ణమైన ఆనందంలో లగ్నం అయిపోవాలి, ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధమైన ఆనందం కలగాలి అంటే
మానసిక పూజ అలవాటు చేసుకోవాలి ప్రతి మనిషి కూడా. మానసిక పూజ అనగా మన మనసుని భగవంతుని యొక్క చరణాలపై లగ్నం చేయాలి. దీని నిమిత్తం పూజ చేసే వాళ్ళని 2 రకాలుగా విభజించారు. ఈ లోకంలో 2 రకాలైన భక్తులు ఉంటారు. సాకార పూజారులు, నిరాకార పూజారులు. కొంతమందికి భగవంతుని యొక్క రూపం మరియు ఆయన యొక్క స్వరూపంపై చాలా చాలా ప్రేమ మరియు భక్తి కలుగుతుంది. భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చూస్తూ చూస్తూ తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళు సాకార పూజారులు. అంటే ఒక ఆకారానికి అలవాటు పడి భగవంతుని ఒక ఆకారంలో నియమించుకుని అర్చన, పూజ, ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకు కూడా మానసిక పూజ ఎలా చేయాలో గురుదేవులు తెలియజేశారు. ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. రోజు మీరు చేసేటువంటి పూజ ఒక 5 నిమిషాలు లేదా 10 నిమిషాల్లో కొనసాగించండి. అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే కూర్చుని సుఖాసనంలో అనగా ప్రశాంతమైనటువంటి ఆసనంలో ఏ స్థితిలో కూర్చుంటే మీ శరీరం ఎక్కువసేపు ధ్యానానికి, ఏకాగ్రతకి సహకరిస్తుందో ఆ స్థితిలో కూర్చోండి. మనసు చికాకు పెట్టకూడదు. ఆ విధమైనటువంటి ఆసనంలో కూర్చోండి. సహకరిస్తే మఠం వేసుకుని కూర్చోండి. లేదంటే కాళ్ళు నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు స్టూల్ మీద, కుర్చీ మీద కూర్చోవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే సోఫాలో కూడా కూర్చుని ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆకారాన్ని, పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని, మీ ఇష్టదైవాన్ని నిశ్చయం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ విషయంలో ఇష్టదైవాన్ని నిశ్చయించుకోవడంలో మనం బయట ఎవరిని కూడా అడగవలసిన అవసరం లేదు. మన ఆత్మే మన గురువు. ఆత్మ నిరంతరం కూడా ఆనందమయ అవస్థ స్థితిలో ఉంటుంది. గురుదేవులు తెలియచేశారు ఇందాక. మీ ఆత్మను అడగండి. కళ్ళు మూసుకుని ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాలన్నీ కూడా, ఆయన యొక్క రకరకాలైన రూపాలన్నీ మన కళ్ళ ముందు కదలాడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటిగా భగవంతుడి రూపాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి సుందరమైన రూపాల్లో భగవంతుని యొక్క ఏ మూర్తిపై, ఏ రూపంపై మీ మనసు ఎక్కువసేపు లగ్నం అవుతుందో దాన్నే మీ ఇష్టదైవంగా స్వీకరించండి. కొత్తల్లో ఏకాగ్రత కలగని పక్షంలో మీ ఇష్టదైవం యొక్క ఫోటో ఒకటి బజార్ నుంచి కొనుక్కుని తీసుకుని తెచ్చుకోండి. ఆ ఫోటోని ముందు పెట్టుకుని ధ్యానంలో కూర్చోండి. లేదు కళ్ళు మూసుకుంటే మా ఇష్టదైవం కనబడతారండి అనుకున్న వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చోవచ్చు. భావన చేసుకోవాలి. ఇక్కడ భావన ప్రధానం. ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనసు ఏ భావనతో ధ్యానం సాధన చేస్తుందో అదే ఆనందాన్ని, అదే ఫలితాన్ని పొందుతుంది. మా ఇష్టదైవం సశరీరంగా వచ్చి నా ముందు కూర్చున్నాడు. అది ఫోటో కాదు, విగ్రహం కాదు, నా ఇష్టదైవమే నా ముందు వచ్చి కూర్చున్నారు అనేటువంటి భావనతో ధ్యానం చేయాలి. ఉదాహరణకి మీకు శివభగవానుడు, పరమేశ్వరుడు అంటే ఇష్టం అనుకోండి. ఆయన్ని భావన చేసుకోవాలి. పైనుంచి కింద దాకా ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని, జటాజూటాలు, గంగాదేవి, చంద్రవంక మరియు విశాలమైన నుదురు, త్రినేత్రం, మెడలో రుద్రాక్షలు, సర్పాల యొక్క మాల, గజ చర్మం, కింద పులి చర్మం, త్రిశూలం, త్రినేత్రం, ఇలాగా ఒక్కొక్కటిగా భావనగా మన యొక్క ఇష్టదైవాన్ని ఊహించుకోవాలి. ఆయన యొక్క సమక్షంలో నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను అనే భావనలో కూర్చోవాలి. కూర్చుని అంతే ప్రేమతో ఆయన యొక్క రూపాన్ని మీ మనసులోనికి ఆహ్వానం చేసుకుని ఆ మూర్తి మీద మీ మనసుని నిలపాలి. ధ్యానం కుదరదు ప్రారంభంలో. గురుదేవులు తెలియజేస్తున్నారు, మనం ప్రారంభ దశలో ఉన్నాం, స్టార్టింగ్లో. ఇలా కూర్చుని ధ్యానం చేయగానే 1 నిమిషం అవగానే 2వ నిమిషంలో మనసు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ప్రపంచం పనుల మీద, సంసారం పనుల మీద, బాధలు చికాకుల మీద, ఇతరత్ర ఆర్థిక సమస్యల మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాగని సాధన అభ్యాసం ఆపేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. నిరంతరం నియమిత రూపంలో ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట ధ్యానానికి కేటాయించాలి. అలవాటు చేయాలి మనస్సుకి అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఏకాగ్రత కలగట్లేదు కదా అని మానివేయకూడదు. గురుదేవుల యొక్క ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ధ్యానం అభ్యాసం కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి. ఇలా చేయగా ఏం జరుగుతుంది అంటే, గురువుగారు చెప్పారు, కొద్ది రోజులు అయ్యేసరికి మనకు కూడా తెలియదు అటువంటి మార్పు వస్తుంది. మనం సంవత్సరాల తరబడి పరిష్కరించలేనటువంటి సమస్యలు, మానసికపరమైనటువంటి ఒత్తిళ్ళు అన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి. మీ మనసు స్వతహాగానే పరమాత్మ చరణాలపై లగ్నం అయిపోతుంది. దీనికి ఇంకా ఈ ఏకాగ్రత ఇంకా ఎక్కువ కలగాలి అంటే ఇంట్లో కూర్చుని ధ్యానం చేయడంతో పాటు సత్సంగంలో కూర్చుని కూడా ధ్యానం చేయాలి. సత్సంగ్కి క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళాలి. సత్సంగంలో చుట్టూ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఉంటుంది.
సత్సంగంలో వెళ్ళి కూర్చోగానే మన మనసు స్వతహాగా లగ్నం అయిపోతుంది, ఎటువంటి శ్రమ ఒత్తిడి లేకుండా. ఎందుకని? అక్కడ కేవలం భగవన్నామం తప్ప వేరే ఏది ఉండదు కనుక. సత్సంగ్ ఎప్పుడైతే క్రమం తప్పకుండా మానకుండా వెళ్తూ ఉంటామో, ఇంట్లో కూర్చుని మనం ధ్యానం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన శక్తి ప్రేరణ మనకు కలుగుతాయి. రెండో రకం భక్తులు ఉన్నారు, నిరాకార భక్తులు. వారికి పరమాత్మ యొక్క నామాన్ని జపించడం స్మరించడంలో ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. భగవన్నామం స్మరిస్తుంటే లోపల నుంచి తెలియనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది. వారికి కూడా మానసిక పూజ చేసే విధానం తెలియచేశారు గురుదేవులు. మీ యొక్క ఇష్టదైవాన్ని ఇందాక ఎలాగైతే నిశ్చయించుకున్నామో అలాగే పరమాత్మ యొక్క నామాల్లో ఒక నామాన్ని తీసుకోండి. హిందూ సోదరులైతే ఓం, రామ్, శివ్ ఇలాగా. ముస్లిం సోదరులైతే అల్లా, సిక్కు సోదరులైతే వాయుగురు, క్రైస్తవ సోదరులైతే జీసస్ లేదా గాడ్, ఏదో ఒక భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తీసుకుని హృదయ శబ్దంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని హృదయ శబ్దాన్ని వినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మొట్టమొదట మన హృదయం నిరంతరం ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంది, లబ్ డబ్ అని కానీ దుగ్ దుగ్ అని కానీ. ఆ హృదయ శబ్దంలో మీ ఇష్టదేవం యొక్క నామాన్ని వినడానికి ప్రయత్నించండి. నా హృదయం స్పందించట్లేదు, నా ఇష్టదేవం నామమే వినబడుతోంది అని చెప్పి ఓం 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 రామ్ 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 ఈ విధంగా భావన చేసుకుని ధ్యానానికి కూర్చోవాలి. చక్కటి అగరబత్తి వెలిగించుకోండి. గురుదేవులు చెప్తూ ఉన్నారు, భజన గీతం వస్తే చక్కటి ఆధ్యాత్మిక భావనతో లేదా భక్తి భావంతో ఉన్నటువంటి ఒక భజన పాడండి. ఆ తర్వాత ధ్యానం చేయండి. పైకి పాడలేకపోతే మనసులో అయినా సరే పాడుకోవచ్చు భజన గీతం అనేటువంటిది. దీనివలన అప్పటిదాకా బయట తిరిగాడేటువంటి మన మనసు అంతర్ముఖం అవుతుంది, లోపలికి వెళ్తుంది అన్నమాట, పరమాత్మ వైపుకి. ఈ విధంగా ఒక 20 నిమిషాలు మీరు ప్రతిరోజు చేసేటువంటి పూజ ఇవన్నీ కూడా ఒక 10 నిమిషాల్లో ముగించుకుని 20 నిమిషాల పాటు గురుదేవులు చెప్పిన విధంగా మానసిక పూజ తప్పనిసరిగా చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. मानसिक पूजा तक पहुंच गए हम लोग मन से, और ध्यान योग मानसिक पूजा से बहुत फायदे हैं. अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, भोजन परमात्मा की याद में डूब के कीजिए. कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के शरीर में न जाए. उससे पहले जैसे ही भोजन आपके सामने आए अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए, और अपने इष्टदेव को याद करें और उन्हीं की याद में भोजन का पान कीजिए. क्योंकि पूजा में जितना समय आप पूजा में लगाते हैं आधे घंटे का, उतना समय भोजन में भी लगाइए. परमात्मा का नाम लीजिए और साथ साथ हर ग्रास हर कौर परमात्मा की याद में खाइए. आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन. अगर भोजन परमात्मा की याद में डूब के करेंगे तो जैसे ही आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी. क्योंकि जैसा भोजन वैसा ब्लड और वैसी भावना. अगर भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी. अब ज्यादा इधर उधर मन जाने की इच्छा नहीं करेगी, जाएगा भी नहीं. तो क्या करना है कि दोपहर को जो भोजन किया परमात्मा की याद में डूब के किया, और जो शाम को भोजन किया वो भी परमात्मा की याद में डूब के कीजिए. तो 2 घंटे हमारे अब मेडिटेशन के हो गए, ध्यान के हो गए. आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा. 2 घंटे अब आपने परमात्मा की याद में बिताना शुरू किए, और घर का हमारा कोई भी काम डिस्टर्बेंस नहीं हुआ. जैसे ही चलता है वैसे ही चलता रहेगा. इतनी सुंदर तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया कि गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के सारे काम करते हुए जैसे आज कर रहे हैं उसी प्रकार करते हुए
बड़े आराम से परमात्मा का नाम ले सकते हैं और 24 घंटे अपने इष्ट की याद बड़े प्यार से कर सकते हैं। ये तरीकत है अखिल भारतीय सतमत सत्संग की, जो शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखी 2 चीजें। ठीक है, इन 2 चीजों को अपनाएंगे, सत्संग में बराबर जाएंगे, आपका जीवन बड़ा सुंदर और सुखी होगा और परमात्मा की याद बराबर जारी रहेगी जब तक आप भोजन करते होंगे। ఇప్పుడు గురుదేవులు మనకి ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట ధ్యానం, మానసిక పూజ అనగా మనస్సు ద్వారా చేసేటువంటి పూజ మనకు అలవాటు చేశారు. ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం అర్ధగంట సమయం, సాయంత్రం అర్ధగంట సమయం సాకార పూజారులకి, నిరాకార పూజారులకి. గురుదేవులు ఏమని చెప్తున్నారు, ఇంకా మన దగ్గర ఏమైనా ఖాళీ సమయం ఉందా భగవంతుడికి ఇవ్వడానికి, అనగా మనసుని ఇంకా ఎక్కువ సమయం భగవత్ స్మరణలో లగ్నం చేయడానికి ఖాళీ సమయం ఇంకా ఏమైనా ఉందా అని చూస్తే, ఉదయం అర్ధగంట అంటే మనం మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి కూడా భోజనానికి ఇంచుమించుగా 20 నిమిషాలు లేదా అర్ధగంట సమయం కేటాయిస్తూ ఉంటాం. ప్రతిరోజు కూడా 2 పూట్ల భోజన సమయం మనం అర్ధగంట సమయం కేటాయిస్తూ ఉంటాం. ఈ సమయం అంతా వృధాగా పోతుంది. ఆ సమయంలో మనం ప్రపంచం తాలూగా ఏ పనులు చేయట్లేదు. ఇంట్లోని పనులు కానీ, బయట ఆఫీస్ పనులు కానీ ఏవి కూడా. భోజన సమయం అంతా కూడా పూర్తిగా మనం వ్యక్తిగతంగానే కేటాయిస్తూ ఉన్నాం. గురువుగారు ఏం చెప్తున్నారు, ఇంకా మనం ముందుకెళ్ళాలి, మన మనసుని ఇంకా 1 గంట సేపు భగవంతుడిపై లగ్నం చేయాలి అని మనం అనుకుంటే గనక, మనల్ని మనం ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఆసక్తి మనకు ఉంటే గనక ఇంకో గంట సమయం భగవత్ స్మరణలో గడిపచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగా? భోజనం మనకి వడ్డించగానే అది మీ ఇష్టదైవానికి అర్పించండి, ప్రసాదంగా నివేదించండి. నివేదించిన తర్వాత ఆ భోజనాన్ని మామూలు భోజనం కాకుండా ప్రసాదంగా భావించి ప్రతి ముద్ద, గురువుగారు చెప్పినట్లుగా ప్రతి మెతుకు కూడా ఇష్టదేవి యొక్క నామస్మరణలో లోపలికి స్వీకరించాలి. పరమాత్మ నామస్మరణ లేకుండా 1 ముద్ద కానీ, కనీసం 1 మెతుకు కానీ లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఉన్నవారు. చివరికి 1 గుక్కెడు నీళ్లు కూడా పరమాత్మ స్మరణ లేకుండా తాకూడదు. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।